انہوں نے پوری طاقت لگا دی میں یہاں پہنچ نہ سکوں، میں نے پوری طاقت لگا دی، اسی لیے کہہ رہا ہوں ممبئی لو میں آ گیا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا کہ کل مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے ایک نیتا جناب امتیاز جلیل صاحب کے کہنے پر تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، مہاراشٹر کے اندر جو ممبئی کی طرف رواں دوا ہوا، اس ریلی کو ترنگا ریلی کا نام دیا گیا الحمدللہ، اور وہ لوگ صحیح سلامت منزل مقصود تک پہنچ گئے اللہ کے رحم و کرم سے۔ لیکن ناظرین کرام، ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ پولیس پرشاسن نے وہاں پر ترنگا ریلی کے اوپر جو ہے لاٹھی چارج کیا۔ تو وہ ویڈیو بھی میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا کہ اس میں کس پر لاٹھی چارج کیا گیا اور کیوں کیا گیا۔ اور امتیاز جلیل صاحب جو ہے پہنچ چکے ہیں الحمدللہ منزل مقصود پر پہنچ کر، اور وہاں جا کر انہوں نے گیاپن سونپا۔ لیکن امتیاز جلیل صاحب نے گیاپن کس کو سونپا ہے اور کیا سونپا ہے، پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ نیوز میں سواگت۔ امتیاز جلیل چھترپتی سمبھاجی نگر سے چلو ممبئی ترنگا ریلی شروع کی ہے۔ اس کے ذریعے وہ ممبئی میں ایکناتھ شندے سرکار کو گھیرنے والے ہیں۔ اس دوران انہوں نے سی ایم ایکناتھ شندے پر حملہ بولا۔ مہاراشٹر میں مہنت رام گری مہاراج اور بی جے پی ودھائک نتیش رانے کے کتھت بھڑکاؤ بیانوں کے خلاف ایم آئی ایم مہاراشٹر پرمکھ امتیاز جلیل نے چھترپتی سمبھاجی نگر سے چلو ممبئی ترنگا ریلی شروع کی ہے۔ اس کو لے کر امتیاز جلیل نے کہا کہ مہاراشٹر کے اندر جو حرکتیں ہو رہی ہے وہ سرکار کی اور سے ہی چلائی جا رہی ہے، پولیس کا کیسے استعمال کیا جا رہا ہے یہ سب کو پتا ہے۔ مہاراشٹر میں جاتی اور دھرم کی دیوار کھڑی کی جا رہی ہے، دنگے بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امتیاز جلیل کی یہ چھترپتی سمبھاجی نگر سے چلو ممبئی ترنگا ریلی آج 23 ستمبر 2024 کو رات کو 9:15 میں ممبئی کی گیٹ کے اوپر، مطلب ہریوم نگر، جہاں پہ تھانہ کا ہریوم نگر ہے، وہاں پہ ممبئی پولیس نے ان کو روکا ہے، اور 9:15 مطلب 23 ستمبر کو امتیاز جلیل اور ان کے کئی ساتھی داروں سے تھانہ کے کلکٹر، جو تھانہ کے ضلعادھیکاری ہے، ان کو امتیاز جلیل اور ان کے سارے کاریہ نے ایک نویدن دیا کلکٹر صاحب کو، تھانہ کے کلکٹر صاحب کو، کہ ان کے اوپر کارروائی کی جائے۔ مہنت رام گری۔ تو ناظرین کرام، ابھی آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ امتیاز جلیل صاحب وہاں پہنچ کر کے جو ہے وہاں کے کمشنر صاحب کو اور وہاں کے کلکٹر صاحب کو گیاپن سونپا ہے۔ اس گیاپن کے اندر کیا ہے؟ تو اس گیاپن کے اندر جو ہے 3 مانگ کی گئی ہے۔ اس میں سب سے پہلی مانگ یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کے دھرم اور مذہب پر کسی بھی طرح کی الٹی سیدھی غلط بات کرتا ہے تو اس کے اوپر روک لگنی چاہیے، اور ایک ایسا قانون بننا چاہیے کہ کوئی بھی کسی کے مذہب اور دھرم پر کسی طرح کا کوئی بھی غلط بات نہ کرے۔ جس طریقے سے ابھی جو ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی گئی، تو ایک ایسا قانون بننا چاہیے کہ کوئی بھی کسی کے مذہب پر کسی طرح کی غلط بات، کسی کے دھرم پر کسی طرح کی کوئی بھی غلط بات نہ کر سکے۔ اور دوسری مانگ یہ کی گئی ہے کہ ابھی بابا رام گری نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس پر جو گستاخیاں کی ہیں، تو اس کے لیے امتیاز جلیل صاحب نے یہ مانگ کی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے اس کے اوپر کارروائی کی جائے اور اس کو گرفتار کیا جائے
और नीतीश राणे ने जो भड़काऊ बयान दिया है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उसके बयान पर रोक लगना चाहिए। और उस ज्ञापन के अंदर उसने तीसरी मांग ये की है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए। तो नाज़रीन किराम, ये तीन बातें उनके अंदर जो है तीन चीज की मांग की गई है नाज़रीन किराम। और इम्तियाज जलील साहब ने जब अपने काफिला को, अपनी रैली को लेकर के जब वो निकले हैं तो अपनी रैली से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को इस तरीके से जाना है कि प्यारो मोहब्बत के साथ जाना है और कहीं पर किसी तरह का कोई भी गलत काम नहीं करना है, किसी तरह का जो है हल्ला फसाद नहीं करना है और ना किसी तरह का कोई गैर कानूनी काम करना है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे जो है हमारा सर शर्म से नीचे हो और किसी भी तरह का गलत नारेबाजी नहीं करनी है। नाज़रीन किराम, तो आपको मैंने बताया था कि वायरल हो रहा है, एक वीडियो में दिखाया जा रहा है कि तिरंगा रैली के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। तो किस पर किया गया और क्यों किया गया, पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन किराम, आपने देखा, मैं आपको बताऊं कि कल इम्तियाज जलील साहब ने जो है अपनी रैली और काफिला को लेकर के महाराष्ट्र से निकले, तो जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, एक्टिव रहते हैं और इन चीज़ों को जानने की ख्वाहिश रखते हैं, उन लोगों को पहले से इसकी खबर थी और वो लोग उसमें सही वक्त पर शामिल होकर के जो है काफिला के साथ गए। लेकिन बहुत सारे लोग जो है हमारे मुआशरे में जो है सोशल मीडिया से दूर होते हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल नहीं होता है, जिसकी वजह से वो जो है यूट्यूब इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और उनको कोई खबर मालूम नहीं हो पाती है। लेकिन जैसे ही ये रैली, ये काफिला जो है महाराष्ट्र से निकला है, अब जब लोगों को मालूम होता गया तो लोग जो है निकल करके उसमें शामिल होते गए और इम्तियाज जलील साहब अपने काफिले और अपनी रैली के साथ जो है मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। उसके बाद बहुत सारे लोगों को मालूम हुआ, वो लोग भी जो है उसमें शामिल होने के लिए निकले हैं। तो एक जगह पर जा करके उन लोगों को जो है बड़े बड़े पुलिसों ने जो है उनको हर तरह से रोकने की कोशिश की और इसी रोकने में जो है लोगों की जो है हठधर्मी हुई, भागदौड़ हुई, जिसके अंदर जो है किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं हुआ है और किसी तरीके का कोई भी लाठी चार्ज किसी के ऊपर कुछ ऐसा नहीं हुआ है। तो नाज़रीन किराम, इम्तियाज जलील साहब अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच करके और कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द जो है बाबा रामगिरी को गुस्ताखी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है, इसकी वजह से उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और नीतीश राणे ने जो भड़काऊ बयान दिया है तो उसकी इस भड़काऊ बयान पर जो है रोक लगनी चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो है इस पर काम होना चाहिए और अगर इसके ऊपर काम नहीं हुआ तो हम जो है ये जो रैली और ये काफिला लेकर के आए हैं ये कुछ भी नहीं है। अगर इस पर काम नहीं हुआ और इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, कार्रवाई नहीं की गई, तो हम फिर जो है इतना बड़ा काफिला लेकर के निकलेंगे कि फिर जो है आपको उसका संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इस रैली को, इस काफिले को कामयाब बनाए और इस तहरीक को कामयाब बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इम्तियाज जलील साहब की हिफाजत फरमाए और हमारे जितने भी नेक लीडर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम को सलामत रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।